दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा निघा स्वागत है। अज दा दूसरा टॉपिक सी राजीव गांधी ने नवंबर 1984 की नस्लकुशी का हुक्म दिता सी। यूपी के साबका DGP ने किया वड्डा खुलासा। इस ते डॉक्टर साहब ने अपने विचार दिते और तुहाडे नाल साझे कीते। आई होप तुहानूं सारिआं नूं पसंद आए होणगे। तुहाडे सारिआं दे जो मैसेज सन वो सानूं मिल चुके हैं। थोड़े ही पलां विच असीं ये मैसेज तुहाडे नाल साझे करन जा रहे हैं। तुसीं साडे नाल इसे तरह बने रहना और लिखण लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। भी असीं अपने दर्शकां नूं दस दईए कि तुसीं TV 84 दी ऐप नूं एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर ते डाउनलोड करके 24 आवर्स TV 84 दी लाइव स्ट्रीम तुसीं देख सकदे हो। थैंक यू सो मच। सो कीप वॉचिंग TV 84। जी डॉक्टर साहब, जो अगला अज का इशू है उस बारे तुसीं की कहना चाहोगे? देखो, असी अपने दर्शकों को दस दईए कि बेशक पिछले कुछ दिनों तो असी यूट्यूब ते लाइव नहीं टैलीकास्ट कर सके जी। उन्होंने नाल जिहड़े इशू सन वो रिजॉल्व हो गए ने और बहुत जल्दी असी हुण उन्हां दी उस वेट कर रहे हैं कि जदों वो इस लाइव नूं खोल देणगे और असी बहुत जल्दी यूट्यूब के उत्ते भी इनू टैलीकास्ट करांगे। और जिवें गुरु नानक साहब दे 550 साला प्रकाश पुरब जिसनूं बर्थ एनीवर्सरी ज़्यादा अंग्रेजी वाले कहंदे ने, पर असी क्योंकि गुरु साहबान आम लोगों वांग नहीं जमदे और मौत जिवें असी आम लोगों लिए इस्तेमाल करते हैं, गुरु साहबान लई असीं इस नूं जिवें नूर लफज हुंदा है, प्रकाश असल दे विच नूर दा ही जिहड़ा देसी लफज है कि प्रकाश दिवस कि वो नूर प्रगट होया। और जदों इस दुनिया तो जाण दी गल है उसनूं असीं फौत जां मौत जां मरना नहीं कहंदे, असीं ज्योति जोत समाना कहंदे हैं कि वो एक नूर जोत भी रोशनी नूं कहंदे ने, लाइट नूं कहंदे ने कि वो रब चों एक लाइट आई और वापस जिहड़ी है रब दे विच ही समा गई। सो इसलिए जदों मैं ये लफज इस्तेमाल करां प्रकाश दिवस दिन नूं कहंदे ने ते ज्योति जोत समाना, सो इन्हां दा मतलब ये है जिहड़ा कि साडी धार्मिक तौर दे उत्ते असीं इस्तेमाल करदे हां ज़बान। सो ज़ाहिर है कि नवंबर के महीने दे विच इस दिन नूं लै के दुनिया भर दीआं सिख संगतां दे विच चाह है और करतारपुर लांघे की गल ने होर भी सोने ते सुहागा कीता और आदर 70-72 सालां दीआं साडीआं अरदासां वो पूरीआं होण जा रहीआं ने। पाकिस्तान वाले पासियों कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन कल ही मैं जिहड़ा भारती कब्जे वाले पंजाब दा मिनिस्टर जिहड़ा इस महकमे नूं डील करदा है सिंगला, उहदा मैं बयान देख रहा सी तो उन्हें कहा जी ये अगले साल तक पूरा होएगा, जमीन अजे एक्वायर करन च हो गया है पर परमिशनस चाहिए या दूजा। सो ज़ाहिर है कि बदनीयती किसी ना किसी पासों निकल रही है, पर यह तो हुण बाबे नानक ने देखना है भी इन्हां बदनीयतां नूं किवें जिहड़ा है वो राह रास्ते लैके आना है, ये रब दा काम है। पर मैं पाकिस्तान दी हुकूमत उन्हां दा सिस्टम जिहड़ा बेशक जिहड़ी अंदरूनी बहरान है पाकिस्तान दे विच वो फाइनैंशियल होए, इंडिया की इंटरफीरेंस होए, जिवें रॉ रिपीटडली बलोचिस्तान दे विच कुछ ना कुछ कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन उन्हां दी सिख मामलियां बारे जिहड़ी पहुँच है वो बिल्कुल स्टैडी और रेगूलर है और प्रॉपर पूरे जोर शोर नाल उन्हां दियां जिथे करतारपुर लांघे बारे पूरियां तैयारियां चल रही ने, आलमोस्ट 70% के लगभग काम मुकम्मल हो चुका है। उत्थे एक खबर जिहड़ी अज भारती मीडिया जां PTI ने भी दित्ती कि पाकिस्तान की हुकूमत जिहड़ी है इस मौके दे उत्ते गुरु नानक साहब की याद च खास डाक टिकट और कॉइन सिक्का वो भी जिहड़ी है जारी कर रही है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान सरकार जिहड़ी है सिखां दे जज्बातां दी कदरदानी करती है कि कोई उन्होंने सो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कहा सी कि तुसीं डिज़ाइन करो कि भी जिहड़ा सिक्का है जां स्टैंप है इस दे उत्ते की होना चाहिए। ज़ाहिर है कि असीं फोटोआं बेशक पॉपुलर तो हुण हो गई हैं, घरां च भी कैलेंडर लगे हुंदे ने, पर सिख कौम बुत परस्त नहीं है, ना ही असीं कोई तस्वीरां दे विच साडे लई गुर मूरत गुर शब्द है। सो ज़ाहिर है कि जिहड़ा डिज़ाइन फाइनली उन्होंने दिता है जिहड़ा कि सिक्कियां दे उत्ते फ्रंट दे उत्ते जिहड़ी है वो ननकाना साहब की तस्वीर होएगी और उस दे पिछे जिहड़ा है 550 साला लिख के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उन्होंने सिक्कियां दे उत्ते और 550 जिहड़ा नानकशाही साल है हाँ वो मैंशन होएगा।
ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਪਰੂਵਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਕੋਇਨਸ ਸਟੈਂਪਸ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ one side the coin will have image of ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, while the other side will have the words Islamic Republic of Pakistan and number 550। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਏਗੀ and which could be used commonly ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ, will also have the image of ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ and the number 550। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੈਕੂਜ਼ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੈਮੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ, ਯਾਤਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਰਾਵਾਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਕੂਏਸ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਨ ਟਾਈਮ ਫॉर ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ's 550th ਬਰਥਡੇ। Sikh pilgrims from all over the world will be welcomed and provided accommodation and security. He also added that special trains will also be made operational for the pilgrims. So nice. So ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਵੈਕੂਏਸ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਯਾਤਰੂ, ਅਖੀਰਲਾ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜਰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਔਨ ਦਾ ਗਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲਵਖੜੀਆਂ ਪਾਉਣੇ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਸੀਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਰਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਐਂਡ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਐਂਡ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 2020। ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਨਜੀਤ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਅਨਕਵਰਸ ਇਟਸ ਓਨ ਵੇਲ ਦੈਨ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇਵੈਂਟਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਰੇਨ। ਜੀਤਾ ਸੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬੀਅਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਊਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1492 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਏ, ਉਦੋਂ 4 ਚਫੇਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯਹੂਦੀ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਸਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ 1846-47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਬੋਸਨੀਆ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਜੀਤਾ ਸੰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, TV 84 ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਐਂਡ ਬਨਾਰਸ ਖਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਲੂ ਕੌਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਨਾਰਸ ਖਾਨ ਜੀ। ਐਂਡ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ ਵੈ। ਖਾਲਸਾਨ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਥੀਵੇ, ਨਾ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੱਚ ਮਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ this means that TV84 viewers will also increase in Nepal, we need their support। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਈਸ। ਸਿੱਖੀ ਅਣਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਅਲਾਈ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜੀਤ ਆਰਟਿਸਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦ ਜੀ। ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਣਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਕਸਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਕ ਸਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇਪਾਲ nationals are serving in Indian army, what is your opinion about this? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇਵੇਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਸਟਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਜੀਤ ਆਰਟਿਸਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ we must have ਖਾਲਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਮਨੂਵਾਦੀ ਚਾਣਕਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਅਣਖ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਥਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੜਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਪਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣਗੇ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਵਾ ਕਰੋ। ਜੂਨ 84 ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਗਨ ਸ਼ਾਟਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਬੰਨੀਏ ਔਰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ
ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਖੋਲੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।